जय सियाराम राधे राधे बंधुगण आपण मैंने तो समस्ते जानते चारि धाम रु गोटे धाम है प्रभु जगन्नाथ धाम पुरी। प्रभु जगन्नाथ एत महिमा जे केवल प्रभु दर्शन मात्रे ही मोक्ष को प्राप्त हो जाए। किंतु प्रभु महाप्रसाद महिमा विषय आज आम जाना जे प्रभु महाप्रसाद एत महिमा जे महादेव एवं ब्रह्मदेव अनेक दिन माने अनेक दिन अपेक्षार महाप्रसाद मिल ना। महाप्रसाद महिमा कौन आज आम पूरा विस्तृत भाव में जाना। जदि आपण मैंने आम चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और वीडियो को लाइक करने को केवे भूलिबेनि। समय थिला भगवान नारायण ही महाप्रसाद केवल बना जाउथिला। आ महादेव एवं ब्रह्मदेव दुई जन जाक प्रतिदिन जाती महाप्रसाद लालसाटे किंतु महाप्रसाद पाई पारंते नहीं। माता लक्ष्मी कहती कि प्रभु को आज्ञा बिना मु काहाकू भी महाप्रसाद दे पारिबि नाही, केवल प्रभु ही महाप्रसाद बनुची। हेले महादेव एवं ब्रह्मदेव प्रतिदिन जाती यही आशारे कि केवे तो प्रभु को मन बदल आमको पूर्व महाप्रसाद आमको पाइबाकू सुजोग मिलिबो। थरे नारद मुनि भ्रमण करुवा समय ही तांकु प्रभु नारायण अपूर्व भजन शुभिला, जहाँफल कि नारद मुनि जितेबाला भजन कौटू आसूची आस्ते से पाखक जाती तो देखती कि प्रभु नारायण अनुपम भक्त जड़े सेठी प्रभुंकर भजन गान करुँच। नारद मुनि की देखी भक्त जनक प्रणाम करते एवं प्रभु प्रसाद सेवन करने आग्रह करते। नारद मुनि तो प्रभु प्रसाद को मना करें ना, जहाँफल कि नारद मुनि जिते प्रभु प्रसाद पाइले आ प्रसाद पाई सारे तो बड़ खुशी हेले, कहले कि तृप्ति मिलगला प्रभु प्रसाद पाई। तो भक्त जनक देखी नारद मुनि कहले कि आपण तो साधारण प्रभु प्रसाद खाई तृप्ति हो गले एत प्रशंसा करुँच, जदि आपण प्रभु महाप्रसाद पाइबे ताहले आपण कौन करेंगे। महाप्रसाद नारद मुनि कहले ए महाप्रसाद कथा तो मु जानी नाही। भक्त जनक कहिथिले कि मु जानी नथिली, किंतु प्रभु श्रीकृष्ण द्वारा मु जानिबा को पाइली कि महाप्रसादर एते महिमा जे महादेव एवं ब्रह्मदेव देवता आदि गण महाप्रसाद को पाई पारि नाहंती। अनेक दिन विलंब होला परे मध्य से महाप्रसाद को पाइबार भाग्य कहार होई नाही। तो सेठी नारद मुनि कहिथिले कि प्रभु नारायणकर तो मु अनुपम भक्त बा सर्वश्रेष्ठ भक्त, मते ही तो महाप्रसाद मिलवा दरकार। जहाँफल कि नारद मुनि जाइए वैकुंठ धाम। माता लक्ष्मी जिते प्रभु को प्रसाद सेवन करुवा समय ही नारद मुनि जाई पहुंची थे। आ प्रभु को प्रसाद सेवन देखी से अपेक्षा करते थाली रे किछि तो बंचीज, जहाँफल कि मु पान करी से महाप्रसाद को पाइबी। जहाँफल कि अपेक्षा कर रही भोजन जो प्रभु नारायण समाप्त है तो नारद मुनि जाई पहुंची कहले कि माता आपण भक्त थाउ थाउ आपण कहीं कष्ट करुँच, बासन सफा करुँच पात्र सफा करुँच, मु अच्छी ना सफा करने। तो सेठी नारायण जानी सारी कि नारद मुनि महाप्रसाद लोभ अच्छी, जहाँफल कि प्रभु नारायण माता लक्ष्मी सेठू चली जाते। प्रभु नारायण तो सब पात्र समाप्त कर टिके अन्न कणिका लगी। से अन्न कणिका को जिते नारद मुनि छड़ाइबा चेष्टा करते से अन्न कणिका छाड़ा ही ना। प्रभु नारायण बिना अनुमति महाप्रसाद को कहीं भी पाइपर ना ना किए हजम करें। महाप्रसाद एत अपूर्व कृपा थिला। तापर नारद मुनि जिते देखिले ये छाड़ू ना, नारद मुनि बड़ चिंतार पड़ जाते। आ माता लक्ष्मी पाखक परदिन जाते मु सब पात्र तो सफा कर ए पात्र अन्न कणिका छाड़ू ना। से माता लक्ष्मी कहते प्रभु को आज्ञा बिना काले किए महाप्रसाद को ग्रहण करनब आ हजम करें बड़ दुर्गति हम। तो से बोधे हुए अन्न कणिका छाड़ी ना। माता लक्ष्मी से अन्न कणिका को छड़ाई। नारद मुनि माता को कहते कि माता मत रोषे सहायक होगापी आदेश दिंतु बा अनुमति दिंतु। किंतु माता कहते मु कौन आदेश देवी, ये तो आपे आपे हो जाऊँगी, रोषे विशेष कष्ट ही ना। तो कहते रोषे आपड़ एत प्रकार व्यंजन बनाऊँ ए टोटाल परिश्रम ना। तो देखी माता कहते कि मोर किसी करार ना, मु बस पात्र जहाँ तैयारी हम पूरे देली माने ता पात्र थोईदेली सी प्रभु कृपार आपे आपे तैयारी हो जाए। तो जो नारद मुनि देखिले कि एते माने सुंदर भाव गोटे माने अद्भुत प्रकार ए भोजन तैयारी होउची, तो आर कृपा आर स्वाद केते अपूर्व थिबो। तो नारद मुनि सेठी कहथिले कि माता जदि रोषे न होउची नै आउ कोथरे मते कहतु, मु आपनको सेवा करबा को चाहूची। हेले माता कहथिले तुम मन रे कोन अछि कुह मते। हेले नारद मुनि कहथिले किछि नै, मु तो बस खाली सेवा करिया चाहूची। नारद मुनि तांग मन कथा केबे हेले कहि नथिले। प्रतिदिन सेया करंती नारद मुनि माता पाखक आसंती, माता को कहंती कि मु माता सेवा करिया चाहूची। तो माता चंदन लेप पुष्प आनिबा माने एमती अनेक कार्य माता करदियंती, सेवा करती। एमती दीर्घ दिन 12 वर्ष बीतीगला। माता बहुत प्रसन्न हेले नारद मुनि सेवा देखिक। प्रत्येक कार्य नारद मुनि माता को सहायक होती। माता लक्ष्मी दिने नारद मुनि की कहले 12 वर्ष बीतीगला कि मु तुम सेवारे प्रसन्न अच्छी नारद, तुम कौन दरकार बर माग मते। तो नारद मुनि से कहते मोर कौन दरकार माता।
ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ମାତା କହିଥିଲେ କି ତୁମକୁ ତ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି ମୋର ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ତ କିଛି ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାଫଳରେ କି ନାରଦ ମୁନି ସେଇଠି ଦେଖିଥିଲେ କି ଏଇ ହିଁ ସେଇ ଠିକ୍ ସମୟ। ନାରଦ ମୁନି କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ତ ମାତା ଗୋଟେ ଭକ୍ତର କ'ଣ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥାଇପାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବି। ଯାହାଫଳରେ କି ମାତା ଦେଖି ଶୁଣିକିରି ଏ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ମହାଦେବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଦେବତାଗଣ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠି କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଏତିକି ତ କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁମତି ନହେଲେ ମୁଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇଁ ପଚାରିବି ନିଶ୍ଚିତ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି କି ମୁଁ ନାରଦକୁ ବଚନ ଦେଇଦେଇଛି ମହାପ୍ରସାଦ ତାକୁ ଦେବି ବୋଲି, ସେଇଠି ନାରାୟଣ କୁହନ୍ତି କି ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ମହାଦେବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ପାଇନାହାନ୍ତି ତୁମେ ବଚନ ଦେଇଦେଲ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବଚନ ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନଥିବା ବେଳେ ହିଁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଇବ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି କହିବ ଯେ ଏ କଥାଟିକୁ ସେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଯଦି ସିଏ ଯାଇକିରି ପ୍ରଘଟ କଲେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ତ କିଛି ରହେନି, ଯଦି ପ୍ରଘଟ କଲେ ମହାଦେବ ବଡ଼ ରୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ମୋ ଉପରେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇସାରିଲେ, ତାହା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ କରିସାରନ୍ତି, ସେ ଭୋଜନ 2ଟି ଅନ୍ନ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ସେଇ ଅନ୍ନକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନିକି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ନ ଦାନା ଖାଇକିରି ନାରଦ ମୁନି ଏତେ ତୃପ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାନ ଯେମିତି ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି। ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମହାପ୍ରସାଦର ଦର୍ଶନ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ତ ନାରଦ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ରଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଦାନା, ବଡ଼ ତୃପ୍ତି ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ସେ ବଡ଼ ପରମାନନ୍ଦରେ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦାନା ଆଉ ବହକିଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଗଡ଼ୁରେ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ଆନନ୍ଦରୁ ସେ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ହିସାବରେ ଏ ଅନ୍ନ ତ ସେ ତ ପଚେଇ ଦେଲେ, ମାନେ ହଜମ କରିଦେଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟଟା ଥିଲା ସେ ସମୟକୁ ସେ ପଚେଇ ପାରିଲେ ନା, ହଜମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ସମୟ, ପରମାନନ୍ଦର ସମୟ ଥିଲା, ସେ ସମୟକୁ ସେ ଗାନ କରି ଯାଉଥାନ୍ତି, ଆଉ ଭାବି ଭାବି ସେ ସମୟକୁ ଆନନ୍ଦ ନେଇ ନେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଯାଇକି କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି ତ ମହାଦେବ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି। ନାରଦ ମୁନି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଏତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମହାଦେବ? ନା ହଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା ହେଇଛି ପୁରୀରେ, 4 ଧାମରୁ ଗୋଟେ ଧାମ, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଆଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ? ସେଇଠି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା କି ଇଏ କିଛି ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆପଣ ମହାପ୍ରସାଦ ପାନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପରମାନନ୍ଦର ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ତ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ମହାଦେବ ପଚାରିଥିଲେ କ'ଣ ତୁମ ପାଖରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଅଛି? କ'ଣ ତୁମେ ସତରେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ ବା ପାଇଛ? ସେଇଠି ନାରଦ ମୁନି କିଛି ଆଉ ନ ଭାବି ପାରି ହଁ କହିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ପଚାରନ୍ତି କି ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ମହାପ୍ରସାଦ ଅଛି, ସେଇଠି ନାରଦ ମୁନି ନା କହିଥିଲେ, ପୁଣି ହଁ କହିକି କହିଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ନର କଣିକା, ଗୋଟିଏ ଦାନା ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଭଳି ପରମାନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ। ମହାଦେବ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା, ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ ମହାଦେବ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ନୃତ୍ୟ କଲା ପରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ମାତା ପାର୍ବତୀ ଦେଖନ୍ତି କି ମହାଦେବଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ତେଜ ଥିଲା। ତ ମାତା ପାର୍ବତୀ କହନ୍ତି ଏତେ ଅନୁଭବ ତେଜ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଠି ମହାଦେବ ଆସି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କି ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଦେବୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ନ ଦେଇ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପାଇଯାଇଛି। ସେଇଠି ମାତା ପାର୍ବତୀ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ଯାଇକିରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ନେଇଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ କୁହନ୍ତି ଏ ଅନ୍ୟାୟ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଏ ମହାପ୍ରସାଦର ଅପୂର୍ବ କୃପା ମୋର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବି ମିଳିବା ଦରକାର। ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇଠି ମହାପ୍ରସାଦ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମହାଦେବ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ପାଇ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ହେଇଥିଲେ, ତୃପ୍ତି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ମାତା କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସନ୍ତାନମାନେ ପାଇବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ଆଦିଶକ୍ତି ହେଲେ ଏ ସଂସାରର ମାତା, ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ମାର ଚିନ୍ତା ହବ ହିଁ ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସେଇଠି ନାରାୟଣ କହିଦେଲେ କି ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ବିମଲା ଦେବୀ, ଯିଏ 51 ଶକ୍ତିପୀଠରୁ ଗୋଟିଏ ପୀଠ, ବିମଲା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତ ସେଇ ପ୍ରଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲି ଆସିଛି କି ମହାପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ବିମଲା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସର୍ବଜନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତ ମହାପ୍ରସାଦର କୃପା ଏତେ, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେଇ ମହାପ୍ରସାଦର ଅପୂର୍ବ ମହିମା ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ରାଧେ।